سامعین حضرات، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سن رہی ہوں تو میری پردہ نشین خواتین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی نعت خواں ہو یا کوئی مقرر ہو، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے۔ کیا سبحان اللہ کہلوانے کی ٹھیکیداری شاعر یا مقرر کو ہوتی ہے کیا؟ یہ آپ کا اعمال ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ و الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ حضرات، اس کے ماتحت دو جملہ آپ سماعت کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد میری گفتگو شروع ہوگی۔ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں کہ مفسرین بیان کرتے ہیں مثال کے ساتھ یوں کہ ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، چھوٹی سے ایک کٹیا میں سمجھیے یا جھوپڑی سمجھ لیجیے، ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اس کی پرورش کر رہی ہے۔ جب وہ بچہ کچھ دن بڑا ہوتا ہے تو وہ عورت اس بچے کو لے کر کسی اسکول یا کالج یا مدرسے میں اس کا ایڈمیشن کرا دیتی ہے، داخلہ کروا دیتی ہے۔ جب داخلہ کروا دیتی ہے، وہ بچہ اس اسکول میں پڑھنے لگتا ہے۔ ایک دن اس اسکول میں چھٹی ہوتی ہے تو بچہ گھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، امی جان آج میرے اسکول کی چھٹی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بازار کو گھوم آؤں، بہت دن ہو گیا ہے بازار نہیں گیا۔ والدہ نے کہا، بیٹا اگر تو گھومنا چاہتا ہے، تیری اسکول میں چھٹی ہے تو گھوم سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ بیٹا خوشی خوشی گیا اور جا کر کے نہا دھو کر کے نئے کپڑے میں ملبس ہوا، اور جب نئے کپڑے کو پہن کر وہ باہر نکلتا ہے تو ماں جو ہے دہلیز پر کھڑی ہے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ماں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے۔ بیٹا پریشان ہے، پوچھنے لگا، امی جان آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں، زبانوں پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، معاملہ کیا ہے؟ والدہ کہتی ہے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، جب تو آج سج سور کر گھر سے نکل رہا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، آج ہی تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ اے میرے لگتے جگر، تو بہت حسین و جمیل لگ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا، امی آپ کا بہت شکریہ۔ بیٹا گھر سے گیا بازار کی طرف، بازار کو گھومنے چلا گیا۔ آج کل کے ہمارے نوجوان کی طرح، ہماری طرح جس طرح ہم لوگوں کی عادت بگڑتی جا رہی ہے، وہ بھی نوجوان جب بازار گیا تو پان گٹکھا کھا لیا۔ جب پان گٹکھا کھاتا ہے تو ظاہراً جب کوئی انسان پان یا گٹکھا کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو
थूक आता है उसके मुंह में, उस इंसान के भी मुंह में थूक आता है, वो इंसान फेंकता है। जैसे ही थूक फेंकता है, उस थूक के चंद कतरात जो है उस इंसान के कपड़े में आकर लग जाते हैं। मैं बस हासिल कलाम तक पहुंचना चाहता हूं, गौर करें कि वो नौजवान जब वो थूक फेंकता है तो उसके चंद कतरात उसके दामन में आकर लग जाते हैं। अब वो नौजवान जब बाजार से वापस हो रहा है, घर की जानिब आ रहा है, तो माँ दहलीज पर बैठी हुई है। जो जो बेटा करीब आता जा रहा है, माँ रोने लगी। माँ रोने लगी देखकर अपने बेटे को। बेटा जो करीब आया तो देखा माँ को रोता हुआ, पूछा अम्मी जान मामला समझ में नहीं आया। जब मैं जा रहा था आप मुस्कुरा रही थी, जब मैं आ रहा हूँ आप रो रही हैं, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है? तो मेरे मोहतरम माँ ने जवाब दिया, ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, जब तुम घर से जा रहा था तो एकदम पाको सफाफ कपड़े में, बेदाग कपड़े में तुम घर से जा रहा था, लेकिन जब तुम घर को लौटे हो तो तुम्हारे कपड़े में कुछ कतरात, कुछ दाग लगे हुए हैं। ए मेरे लगते जिगर, जब मैं उस उम्र को थी, जब मेरे हाथों में वो ताकत थी, वो कुव्वत थी, तो मैं अपनी ताकत और कुव्वत से तुम्हारे कपड़े के दाग को छुड़ा दिया करती थी। लेकिन अब मेरे वो हाथों में वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे कपड़े के दाग को छुड़ा सकूं। बेटा कहता है अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं है, अब अभी मैं जाता हूँ और दुकान से आला खरीद कर लाता हूँ और उसके चंद कतरात इस दामन के दाग पर रख दूंगा। ये दामन का दाग छूटना नजर आएगा। ये गुलाम कहना चाहता है कि दुनियावी आने में इतनी ताकत हो सकती है कि दामन के दाग को छोड़ा दे। तो अगर मर्द मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि बंदा हुए जमीन पर सुभान अल्लाह कहे और अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम या अमाल से गुनाह सगीरा ना निकाले। एक आले की इतनी ताकत के वो छोटे दाग को छुड़ा सकता है, तो हमारे जबान से खुदा की तारीफ और तौसीफ अगर निकले तो खुदा को ये गवारा होगा कि उसका बंदा रूए जमीन पर उसकी तारीफ और तौसीफ कर रहा है और वो खालिके कायनात उस बंदे के नाम अमाल से बुराइयां ना मिटाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हज़रात सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत सारी मिसाल हैं, बहुत सारी उसकी जो है खूबियां हैं। उलमा किराम से आप बारहा इसके बारे में सुनते होंगे। बस मेरा कहना यही था कि आप जब किसी महफिल में बैठे, जब किसी महफिल में आए और कोई शायर या मुक़र्रिर जब आपके सामने नात पढ़ रहा हो या तकरीर कर रहा हो, तो जो बात अच्छी लगे तो उस पर आप सुभान अल्लाह कहें, ताकि उसके भी जज्बात को उसको भी ये हौसला मिलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सामने वाले उसको बगौर समाअत कर रहे हैं। आप लोग थोड़ी ही देर बैठे लेकिन पूरे ज़हन से जो है यहाँ हाजिर है, क्योंकि जब तक आप यहाँ अपने ज़हन को हाजिर ना रखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, और जब बात समझ में नहीं आएगी तो फिर प्रोग्राम का कोई हासिल नहीं होगा। प्रोग्राम क्यों किया जाता है? प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि जब हम बचपने में अपनी जवानी में जो गलती कर बैठे, तालीम हासिल नहीं की, तो जो कुछ रह गया, जो कुछ मसले की बातें हमसे छूट गई, तो वो प्रोग्राम में आकर, वो मिलाद शरीफ में आकर उसकी तालीम हमें मिल जाती है। उस मसले का जवाब हमें मिल जाता है, तरीक़े नमाज हमें मिल जाता है, हमें कैसे चलना है, हमें इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी कैसे बशर करनी है उसका जवाब हमें मिल जाता है, हमें कैसे अपनी अज़दवाजी जिंदगी को गुजारनी है उसका जवाब इसी प्रोग्राम से